इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर गार्नर वर्सेस मुरे। ठीक है, ये ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ है, अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है तो वह मतलब की है ही इज़ टू पे द डेबिट बैलेंस टू द फॉर्म टू सैटल दिस अकाउंट। मतलब उन्हें की करना है, अपन अमाउंट पे करनी है। ठीक है, बट इफ सच पार्टनर हम मान लो इनसॉल्वेंट वर्ड का मतलब पहला की होंगे परसन हू इज़ नॉट कैपेबल टू पे हिज डेट्स। वो बंदा जो आपके कर्जा को पे नहीं कर सकता जो उन्होंने डेबिट बैलेंस है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹ ਲਓ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਚਲੋ 5-5 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ 5-5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ 500 ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ 550 ਪਾ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਕਾਉਂਟਰੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, which but if such a partner is insolvent unable to satisfy his debt to the firm, then his deficiency which he is not able to bring will be borne by the other solvent partner in accordance with the decision in Garner versus Murray। ठीक है, तो ये आप Garner versus Murray के अकॉर्डिंग की करांगे, एक जो रूल लगता है वो की करांगे, कौन पे करेगा जोड़े दूजे पार्टनर्स। ठीक है, गार्नर वर्सिस मुरे रूल है ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਗਾਰਨਰ ਮੁਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, पैसे देने पैसे। ठीक है, द गार्नर वर्सेस मुरे रूल इज़ बेस्ड ऑन द सेक्शन 44 ऑफ द यूनाइटेड किंगडम पार्टनरशिप एक्ट 1890। इन इंडिया द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट ऑब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे केस। मतलब कि वैसे तो ये यूके का जो मतलब कह लो पार्टनरशिप एक्ट 1890 ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ बेस्ड है, बट अपने इंडिया वाले ने भी उसे ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, फॉलो कर लिया। ठीक है, उन्होंने जिमें करते हैं वो कहते हैं भी जे एक बंदा नहीं दे पा रहा है तो दूजे भी की करनगे ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਵੱਧ ਗੋਲ ਹੈ ਨਾ ਰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਟੀਮ ਹਾਰ ਜੂਗੀ। ठीक है, तो मतलब दूजी टीम अपन ज़्यादा बनाने पैंदे है, बट जे एक बंदे ने भी मेहनत कर ली बाकी भावें सारे इंसॉल्वेंट लगा लो बाकी सारे कुछ नहीं कर रहे तो भी की अपनी टीम जित जूगी। ठीक है, पर मान लो जे दूजी टीम ने 100 रन बनाए आ तो अपने एक प्लेयर ने 90 रन बना लिए, बाकी वो 10 बंदे ने 10-10 रन बनाए थे तो भी ये 90 प्लेयर वाला मान लो अपनी टीम के दूजे जिन्ने है उन्होंने एक भी नहीं बनाया, किसी ने एक बनाता किसी ने नहीं, मतलब अपने टोटल 100 बड़े नहीं। ठीक है, अपने 98 बन गए तो भी अपनी टीम की हो जूगी, 90 वाला भी आउट ही मनिया जूगी, 90 वाला भी हारूगा। ठीक है, हालांकि उन्होंने तो 10-10 बनाए। मतलब जो आप फिर पार्टनरशिप करनी आ तो अपन की करना चाहिए गा, सारे बंदे जांच लो कि ये किते ये भरपाई कर देंगे, कल को लोड़ पै रही है उन्होंने की वजह आपको भी इंसॉल्वेंट होना पै जाए। ठीक है, आप पढ़ते सी ना भी पार्टनरशिप की जी लाइबिलिटी है वो की हैगी अनलिमिटेड होंगी है। ठीक है, जॉइंट है सबरल, एक ने नहीं दिता तो फिर की करना पऊगा, दूजिया पे करना पैना। इस दे अकॉर्डिंग ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, जो डेफिशिएंसी होगी इंसॉल्वेंट पार्टनर ਦੀ ਉਹ ਕੌਣ ਬੀਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਟੂ देयर कैपिटल विच स्टूड बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब कि जो कैपिटल रेशो होगी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ कैपिटल लॉस है। ठीक है, ऑर्डीनरी लॉस ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैगे। ठीक है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਤੇ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ कैपिटल लॉस ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਦਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਬੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ कैपिटल ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। इस डिसीजन तो पहला सॉल्वेंट पार्टनर्स प्रॉफिट तो लॉस शेयरिंग रेशो के मतलब की करते थे, डेफिशिएंसी पेयर करते थे, बट ये ट्रेडिंग लॉस तो कैपिटल लॉस के कोई डिफरेंस नहीं सी रहिंदा।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਲ ਹੈ ਗਾਰਨਰ ਵਰਸਸ ਮੁਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗਿਵਨ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਦ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਟੂ ਦ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਸਟੂਡ ਬਿਫੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਦ ਲਾਸ ਔਨ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਾਰਨਰ ਵਰਸਸ ਮੁਰੇ ਦਾ ਜੋ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਰੂਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਦੇ ਲਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ 20,000 ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋੜਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਬੀ ਕੀਪਡ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬੋਰਨ ਬਾਈ ਦ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਇਨ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਟੂ ਦੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਚ ਸਟੂਡ ਬਿਫੋਰ ਡੈਬਿਟਿੰਗ ਦ ਲਾਸ ਔਨ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਲਾਸ ਔਨ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਫਿਕਸ ਐਂਡ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਫਿਕਸ ਤੇ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ, ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼, ਐਸੈਟਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਆਊਗੀ, ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਵੀ ਜੋ ਲਾਸ ਔਨ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਆਪਾਂ, ਬਿਫੋਰ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਮ, ਅਤੇ ਜੋ ਲਾਸ ਆ ਉਹ ਆਫਟਰ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਊਗੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇਕੁਇਟੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਸ ਬੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਅਗਲੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਘੱਟ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਰਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਗਾ। My question है XYZ sharing profit in the ratio 1/2, 1/3 and 1/6। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜੋ 3:1। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਡਿਸੋਲਵ ਦਾ ਫਰਮ 1/1/2024 ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਾਜ਼ ਐਜ਼ ਫੋਲੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ ਅਪਲਾਈਂਗ ਦਾ ਰੂਲ ਇਨ ਗਾਰਨਰ ਵਰਸਸ ਮੁਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੈਟਸ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸਟਾਕ, ਡੈਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੈਡ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਵਾਈ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ, P&L ਅਕਾਊਂਟ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਆ, ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਸੋਲਡ ਫॉर 40 ईयर, ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ 30 ईयर ਐਂਡ 42 ईयर, ਗੁੱਡਸ ਵਾਜ਼ ਸੋਲਡ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਾਜ਼ ਸੋਲਡ ਫॉर 600। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਔਨ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੇਮ ਟੂ 1/6। ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਔਨ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀਗੇ,
1200 ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਟੂ ਬੈਂਕ 1200। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ ਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਸੀਗੇ 47,000 ਸੀ ਟੂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਲਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਟ ਡਾਊਨ, ਜਿਹਦਾ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਐਕਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਵਾਈ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਸ ਸੀ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਸੀ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ 2Z ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 12,850 ਰੁਪਈਆ ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀ, ਤੇ 10,000 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2,850 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਸੋਲਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਊਂਗਾ, ਸਿਰਫ 50 ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ। 2,850 ਦਾ 50 ਪੈਸੇ 1,425 ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚੂਗਾ, 1,425 ਰੁਪਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ 1,425 2Z ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਐਕਸ ਤੇ ਬਾਈ ਤੋਂ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 9/10, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ 90,000 ਤੇ 10,000 ਐਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਈਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 9 ਤੇ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ 9/10 ਕੀਤਾ 1,425 ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 2Z ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2Z ਕੈਪੀਟਲ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 142 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਬਾਈ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਐਕਸ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਟੋਟਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਈ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਟ ਡਾਊਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਲਾਸ ਹੋਇਆਗਾ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਲਾਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 1,425 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 1,425 ਉਹ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਈ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਾਈ ਵਾਈਸ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, 1,282 ਉਹਦੇ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣਾ 2 ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ 2 ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ 2 ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਟ ਡਾਊਨ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਕ ਐਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖੀ ਚਲੋ, ਪੈਸੇ ਘਟਦੇ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖੀ ਚਲੋ। ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਟੂ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ 112 ਮਤਲਬ 1,12,600। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਟੂ ਬੈਂਕ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊ। ਟੂ ਬੈਂਕ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 47,000 ਉਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸੀ 1,200 ਉਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਈਸ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜ਼ੈਡਸ ਕੈਪੀਟਲ 1,425 ਰੁਪਏ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਈਸ ਕੈਪੀਟਲ ਜ਼ੈਡਸ ਕੈਪੀਟਲ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਐਕਸ ਦਾ ਲੋਨ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਐਕਸਸ ਲੋਨ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।